اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. رحمة الله على البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجال البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل ذكر الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا سيدنا رسول الله أجمعين وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة لقراءة التهليل وجميع الرسول والمعوذتين khususan dalam istima'na huna bisababih Haji Partiman Rasbin Haji wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amatil muslimin wal muslimat wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an kama asnaita 'ala nafsi. Wa lakal hamdu hatta tarda. Lakal hamdu idza radita. Lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم على سيدنا محمد في الملأ الدين وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم صل واهدي وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما من قراءة التهليل وما صليناه على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما سبحنا الله بقول سبحان الله بحمده وما قلنا من يا الله يا الله. صلينا على حبيبك سيدنا محمد بهذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدمها نهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أصحاب سيدنا رسول الله وأزواج رسول الله وذرية رسول الله أجمعين وجميع الصحابة الكرام والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وخصوصا سيدنا فاطمة سيدة عائشة سيدة خديجة وسيدنا حسن وسيدنا حسين وذريتهم أجمعين وصولهم وفروجهم وجميع سادة النبي على مشايخنا ومعلمينا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وخصوصا إلى روح من استمع هنا بسبب حاجي Partiman Rasbin Haji Ahmad ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم والمسلمين عما وصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ولدرجاتهم الجنة. اللهم اجعل فداء لهم من النار كاكا لهم من النار أزكى لهم من النار ونجاة لهم من النار. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة عليه وعليهم ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم من حفار النيران. اللهم اجبر انكسارنا واقبل دعاءنا واختم بصلاة أعمالنا وأعمارنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تهنا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا انتهى جلينا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحينا عليها حي وأمتنا يومين وبعثنا يا بعيد وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة من تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والاتباع وخصوصا إلى روح صاحب هذا الكتاب الإمام الغزالي ومساعد الذي علم شيخنا ومعلمينا وسنر عبد الله بن محمد الحدث صاحب راتب محمد مسلم الحبشي والدين ولكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin wal hadirat jamaah majelis ta'lim Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kita bersama berkumpul di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang taat sama Allah dan istiqamah untuk selalu duduk di tempat-tempat kebaikan, khususnya di majelis yang kita cintai Miftahul Jannah ini. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita baca daripada buku dan kitab biasanya Ayyuhal Walad di halaman 42. Watsalisu, dan yang ketiga, mimma tada'u, daripada sesuatu perkara yang harus kita tinggalkan, alla tukhalital umara, bahwa tidak kita bercampur, bergaul, bukan bercampur, bergaul, apa al-umara dengan umara, tidak bergaul. Ada kawan dari kita, dia tahu aja pemimpin kita siapa, ya begitu ya, tapi tidak bergaul, ya tidak bergaul dengan mereka. Nah, itu dianjurkan kata Imam Al-Ghazali, jangan bergaul dengan umara, ya, karena memang berbeda. Karena memang berbeda kita sebagai rakyat atau kita sebagai orang yang harus taat dengan pemimpin kita selama dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus meninggalkan kepada mereka kalau mereka juga tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Nah, dikhawatirkan nanti kalau kita terlalu bergaul kepada mereka, dikhawatirkan perintah mereka nanti di atas perintah Allah, larangan mereka nanti mungkin melarang apa yang diperbolehkan oleh Allah atau melanggar perintah dari Allah. Namun karena kita terlalu dekat, kita terlalu berteman, terlalu bergaul, dikhawatirkan kita ikut dengan mereka nantinya, begitu ya. Nah, itu yang pertama. Al-umara wassalatin, ya, pejabat penguasa, ya, pejabatnya atau penguasanya. Nah, maka kita, kata Imam Ghazali, kalau bisa jangan kita dekat atau bergaul kepada mereka. Nah, kenapa? Kata Imam Al-Ghazali, ya, wa fi ba'dil mawadi an tabaqat arsala ba'du salatin ila Al-Ghazali. Suatu ketika para pemimpin itu mengirimkan orang pejabat mereka, ya, kepada siapa? Kepada Imam Ghazali. Nah, kepada Imam Ghazali. Bi anji'ain bi fa'idni wansahni, ya. Maka Al-Ghazali ilaih alladhi yansahuka la yashabuka walladhi yashabuka la yansahuka. Nah, kata Imam Ghazali, ternyata datangnya mereka itu kepada Imam Ghazali tujuannya menyampaikan surat dari pemimpin, dari penguasa, agar Imam Ghazali ini mau
berteman, mau bergaul, mau ikut di dalam rombongan kepemimpinan. Akhirnya Al-Imam Al-Ghazali menuliskan surat, ya, yang dikirimkan kepada pemerintah atau penguasa itu. Kata Imam Ghazali suratnya apa? Siapa orang yang akan menasihatimu, dia tidak akan menjadi temanmu. Dan siapa orang yang menjadi temanmu, maka dia tidak akan mungkin bisa menasehatimu. Begitulah. Nah, jadi Sidin mengirimkan surat lawan pemimpinnya. Ujar Sidin bahasa kita, amun nang wani menasehati ikam, pasti kada mungkin ikam kawani. Nah, ya. Bapak tidak ada boleh ini melegalkan hiburan malam, karena kalau kita legalkan, karena kasihan anak-anak kita akan menjadi orang-orang yang lupa sama Allah. Nanti perempuan-perempuan kita menjadi perempuan yang tidak sesuai dengan anjuran dan aturan daripada Islam. Kenapa? Tengah malam geleng-geleng kurang sembahyang tahajud. Paham ya? Wah, ujar penguasanya, ini menasehati aku nih. Ketahuilah, pajak terbesarnya dari sini. Ganal. Maka yang berani menasehati, kata Imam Ghazali, tidak mungkin akan mendekat kepada penguasa. Zaman dulu tuh Imam Ghazali menyebut tuh, lagi zaman sekarang ya. Nah, bila mengalihi ini, kita kawan. Gak bakal mungkin, kata Imam Ghazali, orang yang menasihatimu akan menjadi temanmu. Pasti nantinya apa? Dia ambil ulamanya yang sependapat dengan dia, tidak menasihati kepada dia. Jadi nanti para pemerintah itu nak inggih pun saja. Nang wani menasihati bakal keluar. Padahal tugasnya ulama adalah untuk menasihati kepada umaro, menegur kepada umaro. Jadi Imam Ghazali kan ada fungsinya lagi kira ulama. Waladhi yas'abuka la yansa'uka. Kalau orang yang dekat denganmu, berkawan sudah, nah kada mungkin lagi dia menasehatimu. Nah, artinya Imam Ghazali menolak menjadi atau bergaul dengan umaro dengan kalimat yang bagus susunannya. Jadi beliau, nah, secara logika aja, kalau orang yang dekat kepadamu, dia tidak akan bisa menasehatimu. Dan kalaupun engkau mau mencari sahabat atau orang yang sekiranya menasehatimu, maka dia tidak akan menjadi orang yang dekat kepada. Ya? Artinya di sini Imam Ghazali mengatakan bahwa bulatan lingkaran kepemimpinan itu, ya, diisi dengan sesuatu kelezatan, kenikmatan, kelalaian, bahkan kemaksiatan. Bubangannya. Makanya dalam satu hadis juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, kalau sampai ada pemimpin yang adil, maka dia nanti hari kiamat punya naungan. Ya, yang orang saat itu matahari di atasnya sejengkal, pemimpin yang adil itu punya naungan sendiri yang akan memberikan syafaat kepada orang lain. Ya, tapi di antara 1001 adanya. Yang semacam ini. Makanya kata Imam Ghazali, ya, nggak bisa kita ini mendekat dengan apa, umara atau ulama, dengan umara atau salatin atau penguasa. Kenapa? Dikhawatirkan bukan kita bakal menasihati mereka, tapi kita yang akan ikut dengan kemaksiatan mereka nantinya, begitu ya. Nah, jadi cukupnya ulama ini kayak apa? Di luar saja. Yang bisa menasihatinya, tidak ikut di dalam kabinetnya mereka. Harusnya semacam itu, ya. Nah, alasannya kenapa? Alasannya li'anna ru'yatahum wa mujalasatahum wa mukhalatatuhum afatun azimatun. Karena sesungguhnya
memandang mereka dan duduk bersama mereka dan berinteraksi atau bergaul dengan mereka, afatun azimatun, merupakan bahaya yang sangat besar. Bahaya. Kalau masalah dunianya memang nyaman mungkin ya, tapi bahayanya sangat besar, kata Imam Al-Ghazali ya. Kita duduk dengan mereka, memandang kepada mereka, bergaul kepada mereka, itu adalah satu bahaya yang mengancam kepada kita, gitu ya. Nah, makanya kayak semut itu semut gue, kita taruh di tengah-tengah piring itu madu. Nih piring kita taruh di tengah-tengah piring itu madu. Maka semut yang akan selamat dan mendapatkan manisnya madu itu semut yang di mana? Yang ada di pinggiran madu. Dia ngambil madu sedikit ya, terus selamat. Tapi kalau sudah dia ambisi, maka dia akan ke tengah. Nah, dia akan masuk. Benar, dia beranggapan, oh banyak madunya kalau di tengah. Benar ya, dia masuk. Ternyata ketika dia masuk, apa yang dia dapatkan? Apakah madu? Enggak dia dapatkan madunya, tapi membahayakan kepada dirinya, begitu ya. Nah, artinya apa? Akan binasa. Nah, jadi jangan kita main di tempat atau bergaul dengan penguasa, begitu ya. Walau tulita biha da'anka madhahum wa tana'ahum. Dan seandainya kamu diuji dengannya, terpaksa berinteraksi dengan mereka, memang harus bersabar, ya. Maka tinggalkanlah dari dirimu, jangan kamu memuji kepada mereka dan menyanjung kepada mereka. Nah ini lagi ramai ini. Bila sudah undangan pejabat, asik banget memuji pejabat. Hadis-hadis atau perkataan ulama yang dimunculkan tentang kemuliaan para pejabat saja. Tapi kalau sudah berbicara menasehati pejabat dan semacamnya, diserang itu. Nah maka dari itu jangan, kata beliau, jawab menghindar dengan orang-orang yang hidupnya itu di dunia kepemimpinan atau penguasa. Khususnya ini kepada tokoh-tokoh, kepada ulama, kepada orang yang punya pengaruh di hadapan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ditukar ilmu kita tadi itu dengan hanya mengharapkan dekat kepada orang-orang yang dalam lingkup kekuasaan dari atas tuh. Nah, kalau sekarang berarti presiden, gubernur, bupati, wali kota, nah itu ya. Jangan, apalagi dengan datangnya kita ke sana mengharapkan uang, mengharapkan dunia dan yang lainnya. Jangan, itu akan membinasakan kita, kata Imam Al-Ghazali. Ya Allah Ta'ala ya ghadabu. Alasannya apa? Alasannya Allah tidak senang. Idza mudihal fasik wa dhalim, apabila dipuji itu orang fasik dan orang dhalim. Nih, ada orang yang dhalim kita puji, ada orang yang fasik kita puji. Allah gak senang, ya begitu ya. Kenapa? Palsu, dusta. Kenapa? Karena diharapkan sesuatu, diharapkan imbalan, diharapkan balasan. Lalu dia membuat kata memuji kepada orang yang fasik, memuji kepada orang yang zalim. Misalkan ya, apalagi yang sudah terang-terangan zalim. Ulun pipe larang banget dan nukar pertamak tuh biar salitar 14.000. Goma. Dia gaji berapa sehari? 50.000 misalkan. Nukar pertama pulang-pulang kegalian apa? 2 liter berapa? 28.000. Sisa belanja 22.000.
Pada tahu, sangka baik ya jalur pemerintahannya. Untung juga ada, kadang BPJ bila berantri itu sudah sampai habis tamaknya. Lawas sudah berpuluh-puluh tahun deh. Sekalinya ada pejabat yang tertangkap korupsi tertangkap 900 triliun. Zolim kan? Zolim. Ada anak ulama-ulama barat maka memuji benar sipil ulang-ulang padahal sedekah 10 juta aja. Nah, korupsinya berapa? 900 triliun. Zolim kan? Zolim. Fasik kan? Fasik. Maka dari itu jangan kita bersangka baik dengan para umara, bersangka baik dengan pemimpin, tapi jangan memuji-puji kepada mereka. Allah nggak senang. Ya, Allah nggak senang ya dengan pujian kita kepada mereka. Kenapa? Yang memuji pasti mengharapkan imbalan, dan itu bohong. Ya begitulah, dan itu bohong. Ada nih laki-laki datang kepada babinian, ya, karena dia mengharapkan balasan cintanya seorang perempuan tadi. Diparaki ya, sekali diparaki boleh minta maaf. Babinian ini sekalinya sebelum bertamu tadi makan petai, tahu biar petai lah. Ibah makan petai, makan jaring, tahu biar lah. Sekali diparaki lo lelakiannya dud, ya minta maaf. Bekantut sekalinya babiniannya. Nah, lalu apa aja lelakian yang hantar tadi? Umah harumnya kan bertiga. Tetap dipujinya loh. Padahal apa? Dusta. Paham ya? Kenapa? Karena dia mengharapkan imbalan. Makanya semacam itu kita. Kalau memang kita harus memuji kepada orang, puji dengan segala sesuatu yang benar. Ada Allah menyebutkan dalam kitab Risalah Mu'awanah, jangan terlalu sering memuji, karena pada hakikatnya memuji orang itu menjatuhkan harkatnya orang. Bukanlah orang yang selalu dipuji itu akan menjadi baik, tapi orang yang dipuji itu akan menjadi rendah nantinya. Ya? Apalagi orang yang dipuji itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam dirinya. Alimnya biang, mondok kada, pernah belajar kada, dipuji orang alim, pas isuknya nukar gamis, nukar sorban, khutbah Jumat. Yalah. Sekalinya apa? Menggatar, titikan baju mata, pikiran apa? Tongkat tuh atau tumpuk komentis. Artinya disuruh jadi imam karena bisa, pakaian maka kenapa? Karena kebanyakan dipuji. Begitu ya? Maka jangan terlalu memuji kepada orang, dan jangan juga suka dipuji. Dan arwah Kiai Haji Ahmad Zudianor ya, Sidin, jangan ketujuh dipuji Sidin. Kenapa? Kalau dipuji harus kehimuman, karena dipikirkan orang. Apa contohnya Sidin? Arwah tuh Sidin. Bajumul, terus ada tuh memikirkan. Ada yang hendak menumbak, ada yang hendak mengunjun, ada yang hendak menanggung. Kenapa? Kan itu bajumul. Imbas sembahyang tahajud, imbas subuh turun kepada aku yang malam tadi ini akbar sembahyang tahajudnya ya. Ini bajumul. Artinya mengumbar sesuatu hal yang akan menyebabkan pujian dari orang lain. Jadi apa yang kita lakukan itu murnikan, ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata Imam Ghazali, kalaupun kalian memang harus berkumpul dengan pejabat, mau tidak mau datang pejabat minta doa, apalagi wajahnya pemilihan, datang dong. Jadi kayak apa sikapmu? Ya sudah, dia minta doakan, didoakan. Dia minta supaya masyarakat memilih kepada dia, ya kita doakan, kita siarkan. Nih orang yang datang ke majelis, mudah-mudahan dia menjadi orang yang istiqomah di majelis. Mudah-mudahan dia ini kalau terpilih bisa membangkitkan atau bisa membantu daripada Islam dan seluruh rakyatnya. Dan cukup
Kada perlu dipuji-puji, si dede orang bang istimewa, si dede orang bang baik. Kada perlu. Ya begitu ya. Jadi kalau kalian memang harus berkumpul kepada mereka, berbicaralah seadanya, jangan terlalu banyak memuji kepada mereka. Wa man da'a li tuli baqa'ihim faqad ahabba yu'silla fi ardh. Bahkan kata Imam Ghazali, siapa orang yang mendoakan agar mereka itu panjang umurnya, maka sungguh ia telah menyukai kalau Allah didurhakai di buminya. Jadi namanya dolim-dolim, umara-umara dolim itu mudah-mudahan karena panjang umurnya. Kenapa? Mensengsarakan rakyat kalau panjang umurnya dan menciptakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya hakala. Nah, mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang amanah, pemimpin yang baik. Begitu juga kita menjadi masyarakat dan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada ulil amrinya dengan keadaan baik. Allah amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Ini hujan, mudah-mudahan hujan rahmat yang turun kepada kita. Ini kenapa? Karena di awal 10 daripada bulan Dzulhijjah. Ya. Banyak daripada keistimewaannya di awal-awal 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Ma min ayyamin a'zami indallah wa la habbu ilaihi al-amal fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr fa'akhiru fihinna tahlil wa takbir wa tahmid. Kata Rasulullah SAW bahwasanya tidak ada amal yang kita kerjakan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Nah, jadi perbanyaki amal kita. Bahkan para sahabat bertanya, "Walal jihad fisabilillah?" Apakah jihad fisabilillah juga kalah oleh Rasulullah? Lebih dicintai oleh Allah orang yang beramal di 10 hari bulan Dzulhijjah melebihi jihad fisabilillah? Maka Rasulullah berkata, "Walal jihad fisabilillah," bahkan melebihi daripada jihad fisabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi. Kecuali orang yang dia tadi keluar ke medan jihad dengan jiwa dan hartanya, berkorban jiwanya, berkorban hartanya, berjihad, summalam yarji, kemudian ternyata dia tidak kembali lagi. Min dzalika bisyai'in, artinya meninggal di medan peperangan di jihad. Nah, jadi luar biasa 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Ya, ini hari berapa kita masuk? 4 lah. Nah, apa di antaranya amalan yang paling baik? Amalan yang paling baik adalah berpuasa. Khususnya nanti yang sangat dianjurkan di tanggal 9 Dzulhijjah atau bertepatan mereka yang berhaji tadi itu melaksanakan wukuf di Arafah. Begitu ya. Bahkan dikatakan man shoma yaum Arafah ghufira lahu sanah amama wa sanah ba'dahu. Rawahu Ibnu Majah. Dan Rasulullah SAW, orang yang berpuasa di hari Arafah itu akan diampuni dosanya oleh Allah yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Ya. Jadi sempurnakan puasa kita tadi itu, di khususnya nanti ada di tanggal 9 Dzulhijjahnya, ya. Nah, kemudian ibadah kurban bagi yang mampu, ya. Bagi yang mampu, bagi dia, maka dianjurkan juga untuk berkurban, ya. Selama dia tadi itu memiliki segala sesuatu kemampuan untuk mereka tadi itu berkurban, maka disunahkan bagi mereka untuk melaksanakannya, ya. Nah, hukumnya adalah sunnah, ya, sunnah muakkadah.
Ya, jadi hukumnya kita tadi itu melakukan kurban itu adalah hukumnya sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang pahalanya banyak, ya, sunnah yang mendapatkan pahala yang banyak. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan washolli li rabbika wanhar. Itu diantaranya perintah untuk kita menyembelih, ya, binahar. Artinya menyembelih udhiyah, menyembelih daripada ketika Idul Adha disunahkan. Ya. Sunnatul la tajibu illa bil iltizam. Sunnah hukumnya muakkadah. Ya. Umirtu bin nahar wa huwa sunnatun lakum. Nah, kita diperintahkan untuk melaksanakannya udhiyah tadi itu hukumnya adalah sunnah. Nah, bisa dengan apa saja seseorang itu berkurban, ya. Mayudbahu minan na'am, yang disembelih itu daripada na'am atau binatang ternak, begitu ya. Taqarruban ila Allah Ta'ala min yaumin nahar ila akhir ayyamit tasyrik. Boleh seseorang itu dia menyembelihnya waktunya mulai kapan? Daripada hari raya Idul Adha. Tanggal berapa berarti? 10. Idul Adha tanggal berapa? 10 Dzul Hijjah sampai akhir hari tasyrik. Tasyrik 11, 12, 13. Jadi boleh dia menyembelih itu tanggal 10-nya, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Nah, gitu ya. Nah, syaratnya adalah na'am yang disembelih tadi, ya. Na'am itu berarti unta, sapi, kambing. Unta, sapi, kambing itu yang boleh disembelih. Anak awal lu dikejar nungkar sapi, nungkar kambing. Nah, biasa kan. Nah, nanti ada boleh dia tadi itu untuk berapa? Tujziul badana an sab'ah wal baqara an sab'ah. Kalau unta itu bisa dasar orang bertujuh. Maka berapa? Sapi sikung, unta sikung, sapi sikung, ya. Oh, ini sapi harganya 20 juta, bagi itu 7. Begitu. Maka ada kan di masjid-masjid itu kadang kurban sapi 2.800.000 ya. Murahnya juga harga sapinya. Itu berbagi bertujuh boleh. Harga sikung sapi mengharganya 2.800.000 itu. Ya. Jadi buat orang bertujuh. Ya. Wasya al-wahid faqat. Nah, kalau kambing itu bisa untuk satu orang gitu. Nah, ini. Nah, ulun kalau kawan itu lebih banyak. Duit katakan ada nungkar unta, ada kawan, ada dari Banjar. Nungkar sapi, 4 bergabung 2.800.000, ada duitnya juga. Nah, ya. Nungkar kambing, larang BPP sapi jar mensekungan. Bulan Adha bisa 3 jutaan deh. Ulun deh, ada itikaf di rumah aja. Ayam ada aja. Bagi nak kada mampu lah. Nah, ini tekannya, nak kada kawa, tapi hendak kau korban. Nah, Wa'an Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas diriwayatkan, disebutkan dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis, ya. Annahu yakfi iraqatud dam walau min dujjaj au apa namanya? Daripada ayam boleh, ya. Atau burung, disebutkan burung dara di sini boleh. Kama qalahu al-Midani, kama kana Syekhuna rahimahullah ya'murul fakir bi taqlidihi. Nah, di sini sangat dianjurkan bagi orang-orang yang fakir itu untuk mengikuti pendapat ini. Dakawat fakir, miskin ulun. Mana kan ayam sih kok sembelih. Imban sembelih itu Pak, ya disedekahkan juga, jangan dimakan seorang. Menyembelih itu dimakan sepuasnya di rumah. Artinya sedekahkan diberi orang nak kada mampu gitulah.
Bahkan dapat tak pendapatnya kayak ini, dia kena ayam aja sudah. Namanya bakhil. Lalu gitu ya. Nah ini pendapat untuk memudahkan kita agar dapat pahalanya juga. Karena dikatakan dalam satu riwayat tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah melebihi dari pahala orang yang mengeluarkan darah dengan korbannya. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Bahkan setiap tetesan darah yang dikeluarkan itu memintakan ampun kepada orang yang mengorbankannya. Amin. Jadi tidak ada juga itu. Lebih bejar karena kalau ayam juga korban perasaannya aja lah. Ya paling kadang melihat orang berkorban itu melihat barang saat darahnya itu keluar, biasanya laki-laki ya Pak. Nah, berdoa lawan Allah, ya Allah, sebagaimana nih korban pian terima, ampuni dosa Allah. Begitulah. Jangan berebut darahnya disapuakan ke Allah. Berdoa kan iyanya hadir ketika orang memotong itu, hadir pun sunnah hukumnya, paham ya? Hadir sunnah hukumnya. Khususnya bagi laki-laki, perempuan jangan di rumah aja memasak kayak udah datang dagingnya ya Allah. Allah. Nah itu hukumnya sunnah, begitu ya. Berdoa, berdoa. Nah waktu itu dia, apabila waktu masuknya, nah setelah sholat hari lah, jangan sebelum sembahyang menyembelih dulu. Apabila waktunya masuk, setelah sholat 2 hari raya. Ya, ditungguin pulang sampai benar-benar terang matahari, artinya benar-benar siang. Ya, sampai hari ke-13 nantinya. Ya. Dan wajib disedekahkan. Wajib disedekahkan kalau misalkan udhiyahnya itu yang dinadari, itu wajib seberataan karena boleh ditinggal-tinggal. Amin. Ulun benadar, karena bila ulun proyek ini ulun hendak berkorban. Nah, benadar, maka korbannya itu kada boleh diambil sedikit-sedikit karena ampunnya tadi. Tapi kalau kada benadar, korban yang sunnah aja boleh. Cuma tidak boleh dalam hadis Imam Syafi'i melebihi daripada 1/3 dari daging lah. Ulun yang menyembelih kambing cuma ulun minta separuh, sapi minta setengah, kada mau. Paham ya? Yang afdal gimana? Ya 1/3. Atau sedekahkan seberataan, ada apa juga. Atau ambil sedikit saja untuk memakan daripada berkah daging yang disembelih tadi boleh. Paham ya? Wa yuzunimun wa yarata fihi min al-lahmil mutatawwi biha. Dan kalau untuk udhiyah itu maka yang sah untuk disedekahkannya nanti ada lagi ulama mengatakan sah juga. Yang disedekahkan itu dalam keadaan mentah. Jangan tuntung sekampungan menyembelih sapi dimasakin, hanya makan barang bersedekah kada mau. Yang disedekahkan itu adalah daging yang jadi salah orang lagi, anak mulah rendang kah, anak mulah sopa, anak mulah. Paham? Jadi yang disedekahkan itu mentahnya, paham ya? Min lahbil mutatawwi biha. Wala yasihu bai'u syai'in minha. Nah ini juga terdapat perbedaan pendapat lah. Kalau yang ngambil yang mau tamatnya tidak boleh sama sekali dijual belikan, habis untuk disedekahkan dan disediakan ataupun mau mengambil daripada orang yang memiliki tadi ya, seperti dia tadi. Kada boleh dijual. Artinya dijual ini kada disedekahkan dulu dijual. Amun sudah disedekahkan hendak pian jual kan apa boleh. Ulun pipeja dapat daging di masjid, ampun pian sudah nih toh, tapi yang jual ada apa lagi? Nah, paham ya? Ini yang kada boleh itu disembelih, kepalanya dijual, batisnya dijual, dapat duitnya dibayarkan ke tukang jagal, itu kada boleh. Paham lah? Nah, jadi upahnya kayak apa? Upahnya bayar di surat berapa? Upahnya dia hendak menyembelih kah? Dia hendak berkorban kah? Nah, tukang sembelihnya sekian biayanya. Siapa yang membayar? Membayar tak orang ampunnya. Atau misalkan ada orang lagi yang membayarkan, atau misalkan dari duit apa? Dibayarkan. Jangan diambil dari hasil sedekah.
atau dari hasil kurban tadi. Jual kulitnya aja. Gesan membayari jangan kada boleh. Sedekahkan seberapa ada, ya. Nah itu sedekahkan. Tapi ada juga ulama yang memperbolehkan. Kalau madhab Imam Syafi'i mutlak nggak boleh dijual belikan. Tapi kalau madhab Imam Abu Hanifah boleh. Ada manfaat kulitnya ini jangan dapat diapa-apain, jual kulitnya sedekah apa dibayarkan gesan atau dimanfaatkan gesan yang lainnya diperbolehkan. Tapi kalau kita murni madhab Imam Syafi'i jangan, ya sedekahkan seberapa, ya. Nah, daripada daging daripada korban itu tadi. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hari-hari kita khususnya di bulan Dzulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan orang tua kita. Mudah-mudahan Suhaibul Haul yang kita bacakan haulnya tadi Haji Fakti Mantras, mudah-mudahan beliau semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita khususnya kepada pimpinan majelis kita Haji Marwiyah dan rombongan semuanya Kaltrawiyah Dakwah dan Sabilana dan semua daripada jamaah yang dari Indonesia Banjarmasin, seluruh jamaah haji kita diberikan kemakburan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang belum berkesempatan diberikan umur panjang sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah haji dan mendapatkan pahala yang seumpama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Selesai. Nah,